ایک صحابی آتے ہیں اللہ کے نبی کے پاس اور سوال کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی یہ بتائیے سب سے بڑا پاپ، سب سے بڑا ظلم کیا ہے؟ سب سے بڑا ظلم، سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا انت جعل للہ ندن وہو خلقک۔ او اہل حدیثو، او کٹیہار پورنیہ بہار کے لوگوں اور چینلوں کے ذریعے سے سننے والوں، سنو، سارے گناہ کر لینا لیکن یہ گناہ مت کرنا، یہ پاپ مت کرنا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں سب سے بڑا یہ گناہ ہے انت جعل للہ ندن وہو خلقک، کہ تم اللہ کے علاوہ کسی کو شریک بناؤ، کسی کو پارٹنر بناؤ، کسی کو بیٹا بیٹی دینے والا سمجھو، کسی کو مصیبتیں ٹالنے والا سمجھو، کسی کو برکت دینے والا سمجھو۔ یہ کچھ نہیں دے سکتے، یہ کچھ نہیں دے سکتے، یہ لاچار ہیں، یہ مجبور ہیں، یہ خود پریشان ہیں، یہ تمہیں کیا دیں گے؟ یہ خود لکیر کے فقیر ہیں، یہ تمہیں کچھ نہیں دے سکتے۔ اسی وجہ سے حضرت لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا کرتے تھے، اور جو حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی، اس نصیحت کو بھی قرآن نے ریکارڈ کر ڈالا، اور قرآن کہتا ہے وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ۔ اے میرے بیٹے سنو، میں تمہیں نصیحت کر رہا ہوں، میں تمہیں سمجھا رہا ہوں، میرے بعد پتہ نہیں میری زندگی رہے یا نہ رہے۔ اے میرے بیٹے سن، وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ۔ اے میرے بیٹے لا تشرک باللہ، اللہ کے علاوہ کسی کو شریک مت کرنا، ان الشرک لظلم عظیم، یہ شرک بہت ہی بڑا پاپ ہے، یہ شرک بہت ہی بڑا گناہ ہے، یہ شرک بہت ہی زبردست گناہ ہے۔ اے میرے بیٹے یہ مت کرنا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی جیونی اٹھاؤ، اس کی زندگی کو پڑھو، اس کی زندگی کو پڑھو۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ حضرت یعقوب علیہ السلام کی زندگی پڑھیے، انہوں نے اپنے بیٹے کو بلایا، اے میرے بیٹو یہ بتاؤ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ بیٹوں نے کہا تھا کہ ہم اللہ کی عبادت کریں گے، اس اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کریں گے۔ نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا، ہم اسی اللہ کی عبادت کریں گے جس کی پوجا آپ کرتے ہیں اور جس کی عبادت آپ کرتے ہیں، اسی ایک اللہ کی عبادت ہم بھی کریں گے۔ ایک اللہ۔ اپنے بچوں کو یہ توحید کا پاٹھ پڑھاؤ، عقیدہ سمجھاؤ اپنے یہاں۔ اہل حدیثوں کے اندر بھی یہ عقیدہ دھیرے دھیرے ختم ہو رہا ہے، اس کے یہاں بھی یہ چیزیں ختم ہو رہی ہیں۔ ہمارے یہاں بھی اللہ پر بھروسہ نہیں، غیروں پر بھروسہ ہو رہا ہے۔ آج دیکھ رہے ہیں عقیدہ کتنا کمزور ہے۔ جو چیزیں حرام ہیں اس کو حلال کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جو چیزیں حرام ہیں اس کو حلال کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اللہ تشرکو بہ شیئا، اس اللہ کے علاوہ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ، کسی کو شریک مت ٹھہراؤ، چاہے کتنا بھی بڑا بابا ہو، نہیں، وہ کچھ نہیں دے سکتا ہے۔ کئی جگہوں پہ دیکھیے نا، اگر بیٹا بیٹی لینا ہو تو یہاں آ جاؤ، بیٹا بیٹی لینا ہو تو وہاں چلے جاؤ۔ یہ ایک دھندا چل نکلا ہے، دکانیں لوگوں نے کھول لی ہے، یہاں بیٹا وہاں بیٹی، ہاں۔ اور کچھ جگہوں میں تو گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ کو بھی دینے لگا ہے۔ اگر کوئی لڑکی نہیں پٹ رہی تو یہاں آ جاؤ، یہاں تمہاری محبوبہ ہم دلوا دیں گے۔ یہ کیا چل رہا ہے سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ اللہ تشرکو بہ شیئا، او لوگو اللہ کے علاوہ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ۔ ان تمام چیزوں کا مالک اللہ ہے۔ یاد رکھیے آپ، اللہ کے نبی نے فرمایا من مات لا یشرک باللہ شیئا دخل الجنہ، جس کی موت مرتی اس حال میں ہوئی ہو، مرا
इस हाल में मरा कि ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते हुए मरा। मम्मात ला युशरिक बिल्लाह शैयन दखलल जन्नह, जिसकी मौत इस हाल में हुई कि अल्लाह के अलावा किसी को शरीक नहीं करता था तो जन्नत के अंदर दाखिल होगा। मन काना आखिरु कलामिही ला इलाहा इल्लल्लाह दखलल जन्नह, जिसकी ज़बान से ला इलाहा इल्लल्लाह निकला, मरते समय ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लिया, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते हुए उसकी मौत हुई तो दखलल जन्नह, वो जन्नत के अंदर दाखिल होगा। मेरे भाइयों, अल्लाह से ये दुआ मांगो कि अल्लाह जब मेरी मौत होती ईमान इस्लाम की हालत में मौत हो, कुरान कहता है वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, ऐ मुसलमानों तुम मरो तो इस्लाम की हालत में मरो, मुसलमान बन करके मरो। कई लोग शिर्क की हालत में मर जाते हैं, चोरी करते हुए मर जाते हैं, जिना करते हुए मरते हैं, डकैती करते हुए मरते हैं, हराम खोरी करते हुए उसकी मौत हो जाया करती है। और मेरे भाइयों, अल्लाह से दुआ मांगो कि अल्लाह जब भी मौत आए ईमान की हालत में मौत आए, ला इलाहा इल्लल्लाह की हालत में मेरी मौत आए। इसी वजह से हदीसों में आता है जब आदमी मरने के करीब पहुंचता हो, जब बंदा मरने के करीब पहुंचे उसके पास तुम जाओ तो वहां पे रोने धोने की जरूरत नहीं है, तुम उसको कलेमा ला इलाहा इल्लल्लाह की तलकीन करो, उससे कहो, उसे कहने की जरूरत नहीं है, तुम वहां पे ला इलाहा इल्लल्लाह के विर्द करो, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ो, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते रहो। शायद के मरने वाला अपने कानों से जब ये ला इलाहा इल्लल्लाह सुनेगा तो हो सकता है वो भी ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने लगे, तुम पढ़ो वो भी पढ़ने लगे, ला इलाहा इल्लल्लाह वो भी पढ़ने लगे, ला इलाहा इल्लल्लाह, और इसे हाल में उसकी मौत हो जाए। इमामुल अंबिया रहमतुल लिल आलमीन कहते दखलल जन्नह, जिसकी मौत इस हाल में हुई हो, मन काना आखिरु कलामी ला इलाहा इल्लल्लाह दखलल जन्नह, वो आदमी जन्नत के अंदर दाखिल होगा। इस तौहीद को अपने यहाँ जिंदा रखो, शिर्क को अपने यहाँ पनपने मत दो, शिर्क को अपने यहाँ भटकने मत दो, शिर्क को अपने यहाँ से डिलीट करो और तौहीद को अपने यहाँ एक्सेप्ट करो और तौहीद का बोलबाला अपने यहाँ कायम दायम करो। मेरे भाइयों, तौहीद सबसे बड़ी दौलत है और आपको मालूम नहीं है ये तौहीद कितनी बड़ी दौलत है, आपको मालूम नहीं है। अल्लाह के नबी फरमाते, इमाम अहमद इब्न हम्बल के अंदर ये वाक़या मौजूद है। इमाम कायनात कहते कल क़यामत के दिन अल्लाह ताला एक मुजरिम को बुलाएगा, इधर आओ। एक मुजरिम आएगा, अल्लाह ताला उससे कहेगा तुमने फला गुनाह किया, फला गुनाह किया, हाँ किया। अल्लाह कहेगा इसकी गुनाहों की रजिस्टर लेकर के आओ, गुनाहों का रजिस्टर लाया जाएगा। इतना बड़ा रजिस्टर होगा, इतना बड़ा होगा, मद्दल बसर, निगाहें जहां तक जाएगी उतने दूर तक रजिस्टर होगा। गुनाह भरा हुआ होगा, पहले पेज में भी भरा हुआ, दूसरे पेज में भी, तीसरे में, सब मतलब पूरा का पूरा गुनाहों से वो रजिस्टर भरा हुआ होगा। अल्लाह कहेगा मेरे बंदे ये बताओ कहीं मेरे फरिश्तों ने, मेरे लिखने वालों ने कहीं तेरे ऊपर जुल्म तो नहीं किया, कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुमने ये काम ही नहीं किया और तुम्हारे ऊपर ये मेरे फरिश्तों ने तुम्हारे ऊपर ऐसे तौर पर लिख दिया है, तुमने कोई काम ही नहीं किया है। वो कहेगा नहीं अल्लाह, मैंने ये काम किया है, इसी वजह से तेरे फरिश्तों ने इन चीज़ों को लिखा हुआ है। फिर बंदा मायूस हो जाए, अब तो मैं गया, कहानी खत्म है, जहन्नम में चला जाऊंगा। अल्लाह कहेगा तेरे पास कोई नेकी है तो बोल, कहेगा नहीं। अल्लाह कहेगा तेरी एक नेकी मेरे पास है, वो कहेगा अल्लाह ये गुनाहों से भरा हुआ रजिस्टर है, पल्ला मेरा पूरा का पूरा भारी हो चुका है गुनाहों से, कौन सी नेकी है, एक नेकी क्या काम देगी, एक नेकी क्या फायदा पहुंचाएगी। अल्लाह कहेगा घबराने की जरूरत नहीं है, एक बिताका निकालेगा, एक कार्ड निकालेगा, जिस कार्ड के अंदर लिखा होगा ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, ये लिखा हुआ होगा। ये दुनिया
دنیا میں اس بات کا اس نے قرار کیا ہوگا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے اور محمد الرسول اللہ اللہ کے رسول اور اس کے بندے ہیں، اس کارڈ کو، اس لا الہ الا اللہ کو دوسرے پلے میں رکھا جائے گا، گناہوں کا پلہ ہلکا اور لا الہ الا اللہ کا پلہ بھاری پڑ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کہے گا او میرے بندے تم اسی توحید کے بلبوتے پہ جنت میں جاؤ گے، تمہارے گناہوں کو اسی توحید نے مٹا کر کے رکھ دیا ہے۔